Deepavali சிறப்பு நிகழ்ச்சி. இன்னைக்கு நம்ம கூட இருக்கிறது ரொம்ப ஃபன்னியான, ரொம்ப கைண்டான Master Chef title winner, Chef Inderpal. Hi Chef, how are you doing today? Good, how are you? I'm good too. So you are here to teach us and give us some ideas what we can cook for Deepavali. Yes, right? that's correct. But we want to chat with you and get to know you more first. Sure. So you are a home chef. Yes, I was a home chef. This started during COVID, and Master Chef came a bit later on. I wanted to apply many years ago, but that's a story. So Chef Inderpal வந்து actually COVID சமயத்துல சமைக்க ஆரம்பிச்சாரு. He's a home chef. அதுக்கப்புறமா மாஸ்டர் ஷெஃப்ல போய் ஜாயின் பண்ணணும்னு அவருக்கு ஒரு ஆசை வந்திருக்கு. So what made you join Master Chef? I actually applied in 2017 during season 1. I got in, but I didn't go for the audition because I just recently got married. Season 1ல அவருக்கு application go through பண்ணிச்சிங்க, ஆனா அவர் அதை join பண்ணல. So season 4 then happened. Yes, so season 4 happened, and at that point in time, it was also not the best time. My wife was heavily pregnant when I applied, and when I got in, I didn't think I would get in because, COVID, so many new chefs came around and people were cooking such amazing things already at home, right? And I somehow got in, and then I was thinking, how do I tell my wife? So season 4ல actually அவங்க அப்ளை பண்ணும்போது ரகசியமாக தான் போய் அப்ளை பண்ணியிருக்காங்க. ஏன்னா அவங்களோட மனைவி அப்போ 7 மாதம் கர்ப்பமாக இருந்தாங்களாம். ஸோ அது ஒரு கமிட்மெண்ட், அவங்க கிட்ட எப்படி சொல்கிறதுன்னு தெரியாமல், but eventually your wife let you do it. No, my wife's been a biggest support. So I remember in December, she asked me, so what do you want for your birthday? And I told her, I just want you to sit down, not get angry with me. And I told her what was happening and said, and if you say no, I won't do it because the baby's on the way. And she said, you know what, you should definitely do this. There's always going to be something that stops you, but opportunity doesn't knock on your door every day. ஸோ மனைவி கோவப்படுவாங்கன்னு சொல்லிட்டு அவங்கள உட்கார வச்சு அவங்க கிட்ட பேசினாங்களாம், நீ வேணான்னு சொன்னேன்னா நான் செய்ய மாட்டேன் அப்படின்னு. பட் இவென்ச்சுவலி மனைவி சொன்னாங்களா, இவ்வளோ பேஷனட்டாக இருக்கீங்க, நீங்கள் கண்டிப்பாக போய் செய்யுங்க, ஏன்னா வாய்ப்புகள் ஒரு தடவை தான் வந்து கதவை நாக் பண்ணும் அப்படின்னு. ஸோ that's how your Master Chef journey started. What a wonderful story. I know. So today you're going to cook for us a variety of meals. That's right. So we're going to start with snacks. We've got some samosas for you, followed by Tandoori chicken and Amritsari fish. So what do we need for the samosa? So for the samosa, it's split into 2 parts. First is the dough, and then is the filling. Okay. So ரொம்ப சிம்பிள். சமோசாக்கு வந்து அந்த மாவு வேலையை நம்ம தயார் பண்ணணும், அதுக்கப்புறம் உள்ள இருக்கிற ஃபில்லிங்கை நம்ம தயார் செய்யணும், அதுக்கப்புறம் சமோசாவை ஃப்ரை பண்ணி சாப்பிடணும். அது எப்படி செய்யறதுன்னு ஷெஃப் காட்ட போறாரு. So first things first, what we're going to do is we're going to take about 1 cup of flour into a bowl. Okay, 1 கப் மாவு. Right, and what we're going to do now is we're going to crumb the flour with a little bit of ghee. கொஞ்சம் நெய்யை மாவோட விட்டு அதை கொஞ்சம் க்ரம்ஸ் ஆக்க போகிறோம் அப்படின்னு சொல்கிறாரு. Right, and at the same time we're going to go in with a little bit of ajwain seeds or carom seeds. இப்போ ஓமமும் போட்டாச்சு கொஞ்சம். And we're going to just sprinkle a bit of salt. கொஞ்சம் உப்பு. So chef, why did you decide to do samosa today? Because it's actually a very simple recipe, but I think people are just so used to the idea that, it's something we get in the shops. It's not so easy to make. And this is the Desi version, the Indian version of the samosa. The 3-dimensional ones, as I like to call them, not the 2-dimensional ones. Okay. So, நம்ம என்ன நினைப்போம்னா, ஐயோ சமோசாவை கடையில் தான் வாங்கி சாப்பிட முடியும், நம்மளாம் செஞ்சு சாப்பிட்றதுக்கு ரொம்ப கஷ்டப்படணுமே அப்படின்னு நினைப்போம். ஆனால் இல்லை, இது ரொம்ப சிம்பிளான ஒரு டிஷ், நம்மளே செஞ்சு சாப்பிடலாம் அப்படின்னு காட்டுறது தான் ஷெஃப் இந்தர்பால் இந்த டிஷ் இன்னைக்கு நமக்காக செஞ்சு காட்ட போகிறாரு. And then we're going to add in some water. Shall I help you? Yeah, just a little bit. So just introduce the water a bit by a bit, and you just want to combine the dough completely. Okay. So கொஞ்சம் கொஞ்சமாக பொறுமையாக மாவில் தண்ணியை சேர்த்து அதை பிணையணும் அப்படின்னு சொல்கிறாரு. ஸோ அது ரொம்ப கையில் ஒட்டாமல், ஆனால் அதே சமயத்தில் ரொம்ப ட்ரையாகவும் இல்லாமல் இருக்கணும். இதை வந்து இப்போ அரை மணி நேரத்துக்கு சும்மா ரெஸ்ட் பண்ண வைக்க போகிறோம். Yeah, so just put that aside. And next thing, we're going to start preparing to cook the filling. Okay. So we've just got an onion here.
to the thickness that you like. Some people like it very thick, some people like it very thin. It's your filling, so you can do as you please. ஸோ இப்போ ஒரு வெங்காயத்தை வெட்டுறாரு, அதை நீங்கள் வந்து பெருசாக வெட்டிக்கலாம், க்ரன்ச்சியாக உங்களுக்கு வேணால் பெருசாக வெட்டிக்கலாம், இல்லை சாப்பிட்றதே தெரியக்கூடாதுன்னா நீங்கள் சின்னமாக வெட்டிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்கிறாரு. அதுக்கப்புறம் நல்லா ஃபைனாக பூண்டை நறுக்கிறாரு. ஏன்னா அந்த சமோசாக்குள்ளார வைக்கிற ஃபில்லிங் வந்து எப்போதுமே கொஞ்சம் சங்கியாக தான் இருக்கும். அதில் இருக்கிற கிழங்கு வெங்காயம் எல்லாமே கொஞ்சம் பெருசு பெருசாக தான் இருக்கும். அதுதான் ஜெனரல் ஃபார்மேட். ஆனால் உங்களுக்கு எப்படி பிடிக்குமோ அதை நீங்கள் அப்படி செஞ்சுக்கலாம். For ginger, I usually like to go a little bit finer because ginger can be quite an overwhelming flavor. ஸோ இஞ்சி வந்து சில பேருக்கு பிடிக்காது. அந்த ஃப்ளேவர் வந்து ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக இருக்குன்னு நீங்கள் நினச்சிங்கன்னா அதை நல்லா புதுசாக வெட்டிக்கோங்க அப்படிங்கிறாங்க. So that is your aromats done. And next we move on to the potato itself. So for the filling of the potato in the samosa, I like to keep the skin on. So when you cook it with the skin on, it leaves a little bit of saltiness, a bit of earthiness from there. Some people don't like it. Again, it's up to you. It's your filling. The idea here is to figure out the base filling of the recipe and the pastry. Once you have that nailed down, you can fill it with whatever you want. ஓகே. ஸோ ஷெஃப்க்கு வந்து கிழங்கோட தோலை அப்படியே மெயின்டைன் பண்ணிக்க பிடிக்கும் அப்படிங்கிறாங்க. ஏன்னா அதில் ஒரு ஸ்லைட் உப்புத்தன்மை இருக்கும், அதுவும் அந்த ஃப்ளேவரும் வரணும் அப்படிங்கிறதுக்காக அந்த தோலை எடுக்காமல் கிழங்கு வெட்டி போட போகிறாரு. ஆனால் அல்டிமேட்லி உங்களோட சாய்ஸ். ஸோ நீங்கள் எவ்வளோக்கு எவ்வளோ கிழங்கு பெருசாக விட்டுறீங்களோ அவ்வளோக்கு அவ்வளோ அது வந்து குக் ஆகணும், நல்லா வேகணும். அதனால் ஒரு ரொம்பவும் பெருசாக இல்லாமல் ரொம்பவும் சின்னதாக இல்லாமல் ரைட் சைஸ், இதுதான் அந்த ரைட் சைஸ்னு ஷெஃப் வெட்டி காமிச்சிருக்காரு. இப்போ சமோசாவோட ஃபில்லிங்கான தேவையான பொருட்கள் எல்லாத்தையும் வெட்டியாச்சு. இப்போ அதை எப்படி சமைக்கிறதுன்னு ஷெஃப் நமக்காக காட்ட போகிறாரு. ஓகே, the pan is hot. Okay, so what we're going to do is we're going to go in again with some ghee, and you want to immediately go in with your potatoes as well as your aromats because the potato is going to take a bit of time to cook down. ஸோ நெய்யை போட்டுட்டு உடனே கிழங்கு தூக்கி உள்ளே போட்டுருங்க, அப்போ தான் அது நல்லா வெந்து வரும் அப்படின்னு சொல்கிறாரு. அதுக்கப்புறம் வெங்காயம் பூண்டு எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணியாச்சு. So there's an alternative to doing this if you don't want to, if you're running low on time, last minute Diwali guests, you can boil it. இதை விட ஃபாஸ்ட்டாக உங்களுக்கு வேணும்னா அந்த கிழங்கை வந்து நீங்கள் அவிச்சிருங்க, தண்ணியில் போட்டு பாயில் பண்ணிடுங்க அப்படின்னு ஐடியா கொடுக்குறாரு. So once everything has sort of coated with the oil, you can help the potatoes along by adding a bit of salt. இன்னும் தேவையான அளவு உப்பு. Okay, chef, so this is going to take some time to cook. What do you do full time? What do I do full time? Well, right now I'm a private chef, so I cook in people's homes, private dinings, etc. Yes. வாவ். ஸோ ஷெஃப் வந்து ஒரு ப்ரைவேட் ஷெஃபாக இருக்காரு. அப்படின்னா ஏதாவது ஒரு ஸ்பெஷல் ஒகேஷன், வீட்டுக்கு வந்து ஒரு கார்ஸ் மீல் டேஸ்டிங் மெனியூஸ்லாம் செஞ்சு கொடுங்க அப்படின்னு கேட்டால் இவர் போய் செஞ்சு கொடுப்பாரு. ஸோ நீங்கள் வந்து கான்வர்சேஷன்ஸ் உங்களோட ரிலேட்டிவ்ஸ் உங்களோட ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட வச்சுக்கிட்டு அவர் வந்து ஃபர்ஸ்ட் கார்ஸ், செகண்ட் கார்ஸ், தேர்ட் கார்ஸ்னு எடுத்து கொடுப்பாரு. ஸோ அதுதான் அவர் முழு நேரமாக பண்ணுறாரு. ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ், ஒரு கலினரி எக்ஸ்பீரியன்ஸை உங்களுக்காக உங்கள் வீட்லேயே வந்து கொடுக்கக்கூடிய ஒரு ஆள்னா அது ஷெஃப் இந்தர்பால் தான். வேகமாக கொஞ்சம் வெந்து வரணும்னா நீங்கள் வந்து ஸ்லைட்டாக தண்ணி சேர்த்துக்கலாம், அதுக்கப்புறம் அது மூடி வச்சிடலாம், வேகமாக வெந்துடும் அப்படின்னு சொல்கிறாரு. இப்போ கிழங்கு நல்லா வெந்து வந்துருச்சு. ஆனால் இது ஃபில்லிங் இல்லைங்க, இன்னும் ஆட் பண்ணுறதுக்கு சில விஷயங்கள் இருக்குது. What else are we going to add? So now that the potatoes are about 75% done, what you want to do is start adding your masala spices in. So here I have some Kashmiri lal mirch powder. Kashmiri lal mirch powder. Yeah, red chili powder. Red chili powder. This is just some babas masala, fish curry masala. Oh, கொஞ்சம் மீன் கறி மசாலாவும் ஆட் பண்ணுறாரு. Some turmeric for a bit of color. மஞ்சத்தூள். Turmeric is good for you. And we have some coriander masala, coriander powder. மல்லித்தூள். Right, so just going to give that a mix. Okay. And let the masalas come together. So that water that you added earlier, don't be worried about your filling becoming too wet because the masala is going to go in and, get all that water in basically. Okay, so இதுக்கு மேலே தண்ணி ஆட் பண்ண வேண்டாம் அப்படின்னு சொல்கிறாரு. ஏன்னா அந்த கிழங்குலேருந்து தண்ணி வரும், அது போதும் அப்படின்னு. ஓகே, மசாலாலாம் போடுவோம். அந்த சமோசா ஃபீலிங் வருது. The last thing you want to add is some garden peas. ஓகே, ஸோ கொஞ்சம் பட்டாணி எல்லாம் கொஞ்சம் ஆட் பண்ணால் கலர்ஃபுல்லாகவும் இருக்கும்,
சத்தாவும் இருக்கும். So this is not the crunchy one. Yeah, this no. is the These are the British peas. British garden peas. So இது கொஞ்சம் ஸ்வீட்டாக இருக்கும். ஸோ உங்கள் பிள்ளைங்களுக்கு நீங்கள் பட்டாணி சாப்பிட்டு பழக்கணுன்னா இப்படி சமோசாவில் அதை ஒளிச்சு வச்சு கொடுத்துருங்க. So a lot of traditionalists will not be happy with my samosa filling because I didn't put whole spices in, but I don't like biting into a piece of black pepper and going, oh, that ruined the entire taste. ஸோ இது வந்து ரொம்ப ட்ரெடிஷ்னலான ரெசிபி இல்லை, ஹோல் ஸ்பைசஸ்லாம் சேர்க்கலை, ஏன்னா எனக்கு அது பர்சனலி பிடிக்காது. அதனால் இது வந்து இவரோட ஷெஃப் இந்தர் பாலோட சமோசா ரெசிபின்னு நம்ம சொல்லலாம். And we're good. So the filling is done. Okay, filling is ready. And what we're going to do next is also start rolling out the dough so that we can fill up the samosa. ஸோ நம்ம ஏற்கனவே செஞ்சு வச்ச அந்த டோ ஒரு 30 நிமிஷமாக ரெஸ்ட் பண்ணிடுச்சு. அதை இப்போ எடுத்து நல்லா ஃப்ளாட்டாக ரோல் பண்ண போகிறோம். ரோல் பண்ணி ஃபில்லிங் உள்ள வைக்க போகிறோம். ஸோ ஷெஃப், we are going to do the classic 3-dimensional samosas. ஸோ அதை எப்படி செய்கிறதுன்னு நிறைய பேருக்கு தெரியாது. அதை பார்த்து நம்ம கற்றுக்கலாம் வாங்க. ஸோ how do we go about this? So this is the part I think a lot of people find daunting, to get the correct shape. But I'm here to tell you there's no correct shape. ஸோ நீங்கள் என்ன வேணாலும் பண்ணிக்கலாம், பரவாயில்ல அப்படின்னு ஷெஃப் சொல்கிறாரு. இல்லை அவர் எப்படி அழகாக செய்கிறதுன்னு காட்டுவார். நம்ம அட்டெம்ப்ட் பண்ணி பார்ப்போம் வீட்டில். So what you want to do is just roll out, divide it into balls. Okay. Get some dough going. And then, just like you would with any of your flatbreads, just roll it out into a circle, nice and thin. And then what you're going to notice is how we're going to get that flakiness from the dough. Is we're going to roll it onto itself to create sort of like tiny little layers. ஓகே. ஸோ ஒரு பந்து எடுத்து அது மாவில் கொஞ்சம் தொட்டுட்டு அது கையாலே ஒரு சர்க்கிள் ஃபார்ம் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் அதை ஃப்ளாட்டாக அவர் வந்து உருட்டுறாரு. Just fold it onto itself again. ஸோ அதை வந்து நம்ம மடித்து This is what you want, layers, and then just bring it back into a ball and roll it again. So the layers form and the air goes in between. ஓகே. ஸோ அதை வந்து நம்ம ஃப்ளாட்டாக உருட்டிட்டு அதை வந்து ஒரு ஸ்டாக் மாதிரி மடித்து திருப்பி ஒரு பாலாக அதை உருட்டணும். அப்போ தான் அதுக்குள்ளார அந்த கொஞ்சம் ஏர் போகும் அப்படின்னு சொல்கிறாரு. And then you do the same thing. So this time you're just going to roll it out. So roll it to your best ability of a circle. ஸோ அந்த மாவு உருண்டையில் ஆக்சுவலி கொஞ்சம் காற்று இருக்கணும், அதில் அந்த கோடெலாம் இருக்கிறது நல்லது தான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதை இப்போ மறுபடியும் கையால் எவ்வளோக்கு எவ்வளோ முடியுமோ அவ்வளோக்கு அவ்வளோ நீங்கள் அதை ஒரு வட்டமாக உருட்ட பாருங்க அப்படின்னு சொல்கிறாரு. ஓகே. ஸோ now we roll it like a chapati. Yeah. Okay. Just take a knife and cut right down the middle. நடுவில் கத்தியால் ஒரு கோடு. ஓகே. All right. So what you need to do is just take a little bit of water and put it on the straight side. ஓகே. அந்த நம்ம வெட்டணும்ல அந்த பாதி அந்த பக்கத்தில் கொஞ்சம் தண்ணியை வச்சு நம்ம டேப் பண்ணோம். And then fold it against itself. அதுக்கப்புறம் அதை ரெண்டாக மடிக்கணும். ஸோ ஒரு பாக்கெட் மாதிரி. Yeah. And then use your dry fingers. Try to use the drier ones to open the hole. ஸோ அதை ரெண்டாக மடிச்சுட்டு ஒரு கோன் மாதிரி நம்ம விரலை வச்சு அதை கொஞ்சம் ஓப்பன் பண்ணிக்கலாம். At this point, make sure your oil is hot. ஸோ சமோசா ரெடியாக போகுது, அதனால எண்ணெயும் கொஞ்சம் ஹீட்டப் பண்ணி தயாராக வச்சுக்கோங்க அப்படின்னு ஷெஃப் சொல்கிறாரு. So now what you want to do is put your filling in there. And then fold the open mouth onto itself. And there you go. So that's the basic shape. And just make sure at the bottom, like you can see some of it starting to seep out. Make sure you seal that before it goes into the oil. If not, it's going to burst. ஓகே. எங்கெங்கெல்லாம் உங்கள் கண்ணுக்கு கிழங்கு தெரியுதோ அதெல்லாம் சீல் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் எண்ணெயில் தூக்கி போடுங்க அப்படின்னு சொல்கிறாரு. And then you can just drop it into the oil. So we'll do the second இதை நம்ம கொஞ்சம் கவனித்து பார்ப்போம். ஸோ பாதியாக வெட்டின அந்த வட்டத்தில் கொஞ்சம் தண்ணி வச்சு டேப் பண்ணிட்டு ஓகே அதுதான் ரெண்டு சைடையும் ஜாயின் பண்ணுறோம். ஜாயின் பண்ணிவிட்டு
Yeah, sort of. ஒயின் கிளாஸ் மாதிரி அந்த கோனை நீங்கள் பிடிச்சிட்டு அதுக்கு மேலே நீங்கள் அந்த ஃபில்லிங்கை வச்சா ஈஸியாக இருக்கும்னு ஒரு டிப் சொல்லியிருக்காரு. So pull this and bring it back. ஸோ அதை கொஞ்சம் நீட்டி அதை அதுக்கப்புறமா ஃபோல்ட் பண்ணி ஜாயின் பண்ணி சீல் பண்ணுங்க. And then just do that on one side and this on the other side. அடடே ரொம்ப சிம்பிளாக இருக்குல்ல. ஓகே, நீங்கள் ரீஃபைன் மாவு யூஸ் பண்ணால் அது ரொம்ப வெள்ளையாக இருக்கும். அது வந்து ரொம்ப நேரம் நம்ம பொரிச்சாதான் அது வந்து அந்த நைஸ் ப்ரௌன் கலரில் வரும். அதனால நீங்கள் எந்த மாவை யூஸ் பண்ணுறீங்கன்னு பொறுத்து இருக்குன்னு சொல்கிறாரு. ஆனால் இப்போ நம்ம யூஸ் பண்ணியிருக்கிறது பிளெயின் ஃப்ளவர் தான். ஓகே, ஸோ அதை லோ ஹீட்டில் சமைச்சா பொரிச்சா அதோட ஃப்ளேவர் நல்லா இறங்கும், நல்லா குக் ஆகும் அப்படின்னு அவர் சொல்கிறாரு. So does your wife like your samosas? I think so. She likes other things I make. So, I do chaat. So I do aloo tikkis. So she loves that. ஸோ ஷெஃப் வந்து அவரோட மனைவியை இம்ப்ரெஸ் பண்ணுறதே சாட்லாம் செஞ்சு அல்லு டிக்கியெல்லாம் செஞ்சு கொடுக்குறது தான். இப்போ கொஞ்சம் பேலன்ஸ் மாவு இருக்குது, அதையும் உருட்டி சமோசாவை செஞ்சு நம்ம எண்ணெய் சட்டிக்குள்ளார போட்டு அதை பொரிச்சு எடுக்க போகிறோம். கடைசி செக்மெண்ட்டில் அது எல்லாத்தையும் நம்ம ட்ரை பண்ணி பார்க்க போகிறோம். இப்போ நம்ம ஒரு சிறிய இடைவேளைக்கு போயிட்டு வந்துடலாம். இடைவேளைக்கு பிறகு மீண்டும் சூப்பர் சமையல் தீபாவளி சிறப்பு நிகழ்ச்சி. நமக்காக ஷெஃப் இண்டர்பால் எப்படி சமோசாவை வீட்டில் செஞ்சு சாப்பிடலாம் அப்படின்னு செஞ்சு காட்டினாரு. அவரோட ரெசிபியை நமக்கு காட்டினாரு. இப்போ what are we going to do next? So samosa is done. Vegetarianism is over. It's time for some meat. So we're moving on to some tandoori chicken. சைவமாக சாப்பிட்டது போதும், இப்போ நம்ம வந்து ஒரு கோழியை எப்படி சமைச்சு சாப்பிட்றதுன்னு கற்றுக்க போகிறோம் அப்படிங்கிறாரு. தந்தூரி சிக்கன். ஸோ ஒரு நார்த் இண்டியன் டிஷ் அவங்களோட கெஸ்ட்க்கு செஞ்சு அவங்கள டேசல் பண்ணணும், இம்ப்ரெஸ் பண்ணணும்னா இதை நீங்கள் கவனிச்சு பாருங்கள். ஸோ வாட் டு யூ நீட்? So there's two basic steps to two main items that you need to focus on for the tandoori chicken: the chicken itself and the marinade. So the marinade, I'm going to teach you guys a very quick and easy way. Everything is going to be done in the blender, and then you just pour it out, marinate the chicken. Take your time. If you can, try to marinate this for at least 12 hours. The flavor will be really locked in much better. ஸோ ஓவர்நைட்டாக இதை நம்ம மேரினேட் பண்ணிட்டா பெட்டர், அப்போ தான் ஃப்ளேவர் நல்லா இறங்கும் அப்படின்னு அட்வைஸ் சொல்கிறாரு. So you're going to start with the chicken. So you want to get a nice juicy thigh like this and make a deep incision as possible, almost till you can see the bone. ஸோ அந்த கோழியை வந்து நல்லா க்ளீனாக வெட்டிட்டு நம்ம வந்து அது மேலே அந்த எலும்பு தெரிகிற வரைக்கும் நம்ம ஆழமாக வெட்டணும் அப்படின்னு சொல்கிறாரு. ரெண்டு பக்கமும் நம்ம வெட்டணும். ஒரு பக்கம் ஒரு டைரெக்ஷனில் நம்ம திருப்பி வெட்டும் போது அது ஆப்போசிட் டைரெக்ஷனில் நம்ம வெட்டணும் அப்படிங்கிறாரு. And then what you want to do is just grab some kitchen tissue and pat it as dry as possible. ஓகே, ஸோ கோழியில் இருக்கிற அந்த ஈரப்பசையெல்லாம் நம்ம வந்து டிஷ்யூவால் ஒத்தி எடுக்கணும். So why do we do this, chef? So that the marinade can actually go in and see, because you don't want water fighting with the marinade. ஓகே, ஸோ அப்போ தான் நம்ம வந்து அந்த மேரினேஷனுக்கு போடுற அந்த மசாலா எல்லாம் அந்த கோழிக்குள்ளார நல்லா இறங்கும். அந்த ஈரப்பசையோட சண்டை போட தேவையில்லை, ஃபைட்டிங் பண்ண தேவையில்லை அப்படின்னு சொல்கிறாரு. So usually for tandoori chicken we need a tandoor, right? Yes. This is the cheats version for home. So வீட்டில் தண்டூரி இல்லைன்னா நம்ம எப்படிங்க தண்டூரி சிக்கன் செய்ய போகிறோம்? அவன் தான். இதை வந்து நம்ம அவனில் பேக் பண்ண போகிறோம். Like promised, it's a very simple recipe. So you've got some ginger and garlic going into the blender. ஸோ முழுசாக இருக்கிற இஞ்சியும் பூண்டையும் வந்து பிளெண்டரில் போட்டாச்சு. And then the yogurt. So this is about a cup of yogurt. ஸோ தயிரும் போட்டாச்சு. அந்த தயிரை நம்ம வந்து பிளெண்டரில் ஆட் பண்ணும்போது அந்த தண்ணி அவ்வளோவா ஆட் பண்ணாமல் தயிரை மட்டும் ஆட் பண்ணுங்க அப்படின்னு சொல்கிறாரு. A little bit of turmeric. மஞ்சத்தூள்.
And then coriander powder, about 1 teaspoon. 1 teaspoon மல்லித்தூள். 1 teaspoon of fish curry powder or chicken curry powder, doesn't matter. 1 teaspoon கோழி இல்லாட்டி மீன் மசாலா தூள். And this is the one that's going to give it that color, Kashmiri lal mirch powder, Kashmiri red chili powder. You're going to go in with about 2.5 teaspoons. 2 teaspoon Kashmiri chili powder போடுறாரு. Okay, you'll see there's a couple of things that I have not put in that are also in front of me, and we'll add them in later, but I'll just tell you what it is. So this is lime zest that I've taken off this lime, and we're going to use that lime in there as well. And this is kasturi methi. ஸோ மிச்சம் இருக்கிற இந்த கஸ்தூரி மெத்தியும் அந்த லைம் ஜெஸ்ட்டும் நம்ம அப்புறமா சேர்க்க போகிறோம். இதை ஃபர்ஸ்ட் நம்ம வந்து blend பண்ண போகிறோம். So we're going to just blend this up. இப்போ வந்து போலில் கோழியை எடுத்து வச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் அந்த மேரினேஷன் அரைச்ச மேரினேஷன் எல்லாத்தையும் அது மேலே அழகாக ட்ரிசல் பண்ணி அதை நல்லா அப்படி தடவி விட போகிறாங்க. ஸோ மேரினேஷனில் வந்து உப்பு சேர்க்க வேண்டாம், உப்பு சேர்க்கக்கூடாது. ஏன்னா அது வந்து அந்த கோழி மேலே போடும்போது கோழியில் இருக்கிற தண்ணி எல்லாம் வெளியே வந்துடும். நமக்கு இப்போ தண்ணியே வேண்டாம் அப்படிங்கிறதுனால இப்போ மேரினேஷனை கோழி மேலே போட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் உப்பு சேர்க்குறாரு. அப்புறம் கொஞ்சம் லைம் ஜூஸ், Then the lime zest. அந்த எலுமிச்சை பழத்தோட அந்த தோலில் கொஞ்சம் போடுறாரு. And lastly the kasturi methi. கஸ்தூரி மெத்தி. And then just give it a massage. ஓகே, இது வந்து இப்போ பார்க்க கொஞ்சம் வெட்டாக இருக்கிற மாதிரி இருக்குது. ஆனால் அது 12 மணி நேரம் சிட் பண்ணும்போது மேரினேட் ஆகும்போது கன்சிஸ்டன்சி கொஞ்சம் திக் ஆகிடும் அப்படின்னு சொல்கிறாரு. So as you can see now, all the little crevices have got the marinade in them. Just cover it with more. ஓகே, If you can, wrap it, put it in the fridge for 12 hours. ஒரு பிளாஸ்டிக் ரேப்பில் போட்டு அதை ஐஸ் பட்டியில் வச்சிடலாம் அப்படின்னு சொல்கிறாரு. So we have a nice oven tray here. So what you want to do is get the grill on the top with the baking paper below so that all the drippings can go at the bottom. இப்போ கோழியை மேரினேட் பண்ணியாச்சு. இதை வந்து நம்ம அந்த ட்ரேயில் போட போகிறோம். ஸோ கீழே வந்து ஒரு பேக்கிங் ஷீட் வச்சுக்கோங்க, ஏன்னா அந்த மேரினேஷன் எல்லாம் கொஞ்சம் ட்ரிப் பண்ணும் அதனால். And you got to watch your chicken because obviously the big boy is going to take longer than the smaller one to cook. ஓகே, ஸோ உங்களோட கோழி துண்டு அந்த சைஸை பொறுத்து தான் இருக்கு எவ்வளோ வேகமாக எவ்வளோ ஸ்லோவாக குக் ஆக போகுதுன்னு. Right in the oven. ஸோ நம்ம ஏற்கனவே அவனை வந்து 250 டிகிரிஸில் ப்ரீ ஹீட் பண்ணி வச்சுருக்கோம். ஸோ Bring that down to 230 from 250 into the oven. You're going to cook it for 25 to 30 minutes, but at 12 minutes, we're going to take it out and just put some oil over it or some ghee, some butter to just get a little bit more of a char flavor. ஸோ நம்ம வந்து ஏற்கனவே அவனை வந்து 250 டிகிரிஸில் ப்ரீ ஹீட் பண்ணி வச்சுருக்கோம். இப்போ கோழியை வைக்கிறதுக்கு முன்னாடி 230க்கு கொஞ்சம் குறைச்சி கொண்டு வந்துட்டு இதை வந்து ஒரு 12 நிமிஷம் உள்ளே இருக்க போகுது. 12 நிமிஷத்துக்கு அப்புறம் அதை வெளியே எடுத்து கொஞ்சம் நெய் அது மேலே தடவி திருப்பி அவனுக்குள்ளார அனுப்பி இன்னொரு 12 நிமிஷம் பேக் பண்ண போகிறோம். அதுக்கப்புறம் ஆஃப்டர் த 24 minutes it should be ready to go, but again, depending on the size of the chicken, the maximum you should do this is 30 minutes because if not, the chicken gets very dry. ரொம்ப நேரம் உள்ளே வச்சிங்கன்னா அரை மணி நேரத்துக்கு மேலே வச்சிங்கன்னா ரொம்ப ட்ரை ஆகிடும். ஸோ 30 நிமிஷம் தான் மார்க் அப்படின்னு சொல்கிறாரு. Super Samayal. Super Samayal. மீண்டும் இடைவேளைக்கு பிறகு சூப்பர் சமையல். இது தீபாவளி சிறப்பு நிகழ்ச்சி. ஷெஃப் நமக்காக தந்தூரி சிக்கன் அவனில் வச்சு நமக்காக பேக் பண்ணிட்டு இருக்காரு. அது இன்னும் அரை மணி நேரம் நல்லா பேக் ஆகணும். அதுக்கப்புறம் கடைசியாக நம்ம அதை டேஸ்ட் பண்ணி பார்க்க போகிறோம். இப்போ நமக்காக ஷெஃப் இன்னொரு டிஷ் செஞ்சு காட்ட போகிறாரு. தீபாவளிக்கு என்ன செய்யணும்னு மண்டே போட்டு பிச்சுக்கிட்டு இருந்தீங்கன்னா தொடர்ந்து பாருங்க. ஸோ ஷெஃப், what are we going to do next? So lastly is one of my favorite dishes to eat and cook. It's Amritsari fish. So Amritsari fish. Yeah, Amritsari fish. So this dish literally came out of a need.
I tried to find good Amritsari fish in Singapore. I couldn't, and I was so fed up, I decided to make it myself. ஆக்சுவலி எனக்கு அமிர்த்சரி ஃபிஷ்னா என்னன்னே தெரியாது. ஷெஃப் வந்து அதை தேடி கண்டுபிடிச்சி கிடைக்கலன்னு சொல்லிட்டு அதை எப்படி செய்யணும்னு கற்றுருக்காரு. ஸோ வாட் இஸ் அமிர்த்சரி ஃபிஷ்? I've never had it before. So basically it's a fish pakora, but it's done in a very unique way in the sense that it's a very aerated. It's almost like Indian fish and chips. Oh. Yeah. So மீன் பக்கோரா அதை ஒரு மாதிரி பொரிச்சு நல்லா கிறிஸ்பியாக சாப்பிடக்கூடிய ஒரு இட்ஸ் லைக் அ ஸ்நாக். It's like a snack, that's right. ஓகே. Yeah, and the thing about this recipe is speed. You got to be quick. இதை ரொம்ப வேகமாக செய்யணும். Because once the batter is ready, the fish needs to go in quickly and it needs to fry. If not, you're not going to get that nice crispy air bubbles. அது நல்லா மொறுன்னு இருக்கணும்னா அந்த பேட்டர் நம்ம செஞ்சோன்னே மீனை போட்டு அதை உடனே பொரிச்சு எடுக்கணும். இது ரொம்ப சூப்பர் ஸ்பீடில் செய்ய வேண்டிய ஒரு டிஷ் அப்படின்னு ஷெஃப் சொல்கிறாரு. ஓகே ஷெஃப், ஸோ வாட் டு வி நீட்? So it's a very simple recipe. All you need is some fish. So I have some red snapper over here. And what we're going to do is we're going to get the oil going because like I said, this needs to be a quick recipe. So we're going to use some gram flour, besan. A gram flour? Yeah. And then we're going to salt it. கொஞ்சம் உப்பு. Okay. So chef, why are you using red snapper? Can we use you can use any white fish. I like red snapper because it's not so fishy. I like the texture that red snapper gives you. Okay. Right? And in here, we're going to go with the masala powders. So just some Kashmiri red chili powder. Kashmiri mulagatul. You'll notice that a lot of the snacks have a similar base masala. Yeah. So for this one, we're not doing turmeric because that was fish masala. That was fish masala, that's right. Okay. And this is coriander powder. Fish masala, mallitul. And some ajwain seeds. Konja omam. Right? So what you want to do before you add in the liquid is just mix this so that all of that is incorporated first. Okay. So அந்த gram flour மிக்ஸ் பண்ணிருங்க. நம்ம இப்ப போட்ட மசாலா தூள் எல்லாத்தையும் மிக்ஸ் பண்ணிருங்க அப்படினு சொல்றாரு. And try if you can to break up as much of those little balls that you see. If you can, sift the besan before you go in. That'll be easier for you. ஸோ பர்ஃபெக்டாக இருக்கணும்னா இதை நீங்கள் கொஞ்சம் சீவ் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் நல்லா ஃபைனாக எடுத்து பேட்டர் ஆக்கலாம் அப்படின்னு சொல்கிறாரு. Right. So the next thing you're going to do while the batter is ready is you're going to start preparing your fish. ஓகே. ஸோ மீன் துண்டை எடுத்து இப்போ வெட்ட போகிறாரு. ஃபிஷ் பக்கோரா சந்தோஷமாக உங்கள் ஸ்நாக்கை என்ஜாய் பண்ணணுன்னா அதில் முள் இல்லாமல் பார்த்துக்கோங்க அப்படின்னு சொல்கிறாரு. So cut along the grain of the scale of the skin. And I like to keep the skin on because that adds another crunchy texture if it's cooked right. ஓகே. அப்போ தான் அது வந்து அதோட பைட் வந்து நல்லாயிருக்கும். நம்ம ஃப்ளெஷ்ஷாக சங்கியாக சாப்பிட்லாம் அப்படின்னு சொல்கிறாரு. So this is the size that you want. Okay. And now that you've done all the hard work, it's time to fry. ஸோ யூஸ்வலி ஸ்நாக்ஸ் வந்து வெஜிடேரியனாக தான் இருக்கும். இது நமக்கு ஒரு சீ ஃபுட் ஸ்நாக் ஐட்டம் அப்படின்னு சொல்லலாம். இட்ஸ் ஃபிஷ் பக்கோரா. நம்ம கண்டிப்பாக அதை சாப்பிட்ருக்க மாட்டோம். Yes, and this is the special ingredient. This is why you need to be fast. This is soda water. Okay. Only soda, not tonic. Tonic won't work. So we pour a little bit around. ஸோ சோடா வாட்டரை வந்து நம்ம அந்த கிராம் ஃப்ளார் அந்த மசாலாலாம் மிக்ஸ் பண்ணி வச்சுருந்தோம்னா அதில் குயிக்காக ஆட் பண்ணிவிட்டு அதை விஸ்க் பண்ணணும். So you want to whisk it in one direction because if you go in the opposite direction, what's going to happen is you're going to lose that aeration. ஸோ ஒரே டைரெக்ஷனில் தான் நீங்கள் வந்து அதை விஸ்க் பண்ணணும். நீங்கள் வந்து மாற்றி விஸ்க் பண்ணிங்கன்னா அதில் இருக்கிற அந்த ஏர் பபிள்ஸ் எல்லாம் வெளியாயிரும். அது நடக்கக்கூடாது. அந்த ஏர் பபிள்ஸ் வேணும் அப்படின்னு சொல்கிறாரு. So this is what you want. The consistency is nice and drippy. ஓகே. கொஞ்சம் நல்லா தண்ணியாக தான் இருக்கணும். If you want to test, just drop a little bit of the batter in. It should rise up to the top immediately. ஓகே. ஸோ சரியான சூடில் இருக்கு எண்ணெய். இப்போ மீனை வந்து பேட்டரில் போட்டு எடுத்து and drop those beauties in. இது ஒரு டீ காஃபியோட சாப்பிட்டா நல்லா தான் இருக்கும். Especially if it's raining outside, yeah. It's raining. Rainy weather. Pakora, வெளியில் மழை பெய்யுது, கையில் சூடாக ஒரு டீ, filter coffee or masala chai. ஃபில்டர் காஃபி, ஒரு கையில் காஃபி டீ, ஒரு கையில் ஃபிஷ் பக்கோரா, சூப்பராக இருக்கும். And maybe some deep fried chili, green chili. Ooh. ஸோ இதை வந்து எப்படி சாப்பிடணுன்னு ஷெஃப் நமக்காக சொல்லி கொடுக்குறாரு. பச்சை மிளகாயை வந்து நல்லா பொரிச்சிட்டு அதை ஒரு கடி கடிச்சிட்டு இந்த ஃபிஷ் பக்கோராவை சாப்பிட்டுட்டு எனக்கு பசிக்க ஆரம்பிச்சிருச்சு. கடைசி செக்மெண்ட்க்கு நான் தயாராகிட்டேன். That's it. It's a very simple recipe.
ஸோ ஃபிஷ் பக்கோடா எல்லாத்தையும் நம்ம வந்து எண்ணெய் சட்டியில் போட்டாச்சு. இது இன்னும் கொஞ்சம் நேரத்தில் பொரிஞ்சு வந்துடும். அதுக்கப்புறம் நம்மளோட ஃபேவரட் செக்மெண்ட், டேஸ்டிங் செக்மெண்ட். ஷெஃப் இண்டர்பால் இன்னைக்கு நமக்கு வெவ்வேறு விதமான டிஷ்ஷஸ்லாம் செஞ்சு கொடுத்துருக்காரு. ஒரு சமோசா வீட்லேயே எப்படி அந்த 3 டைமென்ஷனல் ட்ரையாங்கலாக எப்படி செய்கிறதுன்னு நமக்கு அழகாக கற்றுக் கொடுத்தாரு. அதுக்கப்புறம் தண்டூரி சிக்கன், ஒரு தண்டூரியே இல்லாமல் இப்படி தண்டூரி சிக்கன் செய்கிறது அப்படின்னு அவனில் பேக் பண்ணி நமக்கு காட்டினாரு. அதுக்கப்புறம் அமிர்த்சரி ஃபிஷ் அப்படின்னு ஒரு நான்வெஜ் ஃபிஷ் பக்கோடா எப்படி செய்கிறதுன்னு நமக்கு செஞ்சு காட்டினாரு. Why is this dish called அமிர்த்சரி ஃபிஷ்? We don't really know, but it's very popular in Amritsar, which is funny because Amritsar doesn't really have a lot of ocean water around it. ஆக்சுவலி அமிர்த்சரை சுற்றி தண்ணியே கிடையாது, ஏன் இதுக்கு அமிர்த்சரி ஃபிஷ்னு பேர் வந்திருக்குன்னே எனக்கு தெரியாது அப்படின்னு சொல்கிறாரு. பட் அதை ட்ரை பண்ணுறதுக்கு எனக்கு ரொம்ப ஆவலாக இருக்குது. ஸோ ஷெஃப், ஃப்ரம் பீங் அ ஹோம் ஷெஃப், யூ ஆர் நவ் அ மாஸ்டர் ஷெஃப் டைட்டில் winner. Your story is really quite an inspiration. Yeah, so I mean, it all started for me in the gurdwaras and the Sikh temples. When I was a kid, my father used to take us to the Sikh temples to do seva, which is cooking for the congregation. And the biggest bulk of work was to make chapatis, which is very difficult to do. So as a 5-year-old, nobody's really going to let me make chapatis because it's a lot of heat involved and precision and all of that. But these big giant burly men were cooking vats of dal and different kinds of vegetables. And as a 5-year-old, as they add a different spice, the color, the smell, the aroma, everything changes. And to me, it's just magical. And after that, I got really inspired. My mom used to take us to the library as kids. I just used to borrow cooking books all the time. ஸோ குருத்வாராவில் வந்து சமைக்கிறதெல்லாம் பார்த்து அதில் ரொம்ப வியந்து போய் கற்றுக்கினது தான் அந்த சமையல். ஸோ லைப்ரரிக்கு அவங்க அம்மா கூட்டிகிட்டு போகும்போதெல்லாம் சமையல் புத்தகங்களை தான் போரோ பண்ணுவாங்கிறா. ஸோ அங்கேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ண இந்த பேஷன் தான் இப்போ அவர் நமக்கு சமைச்சு கொடுத்துருக்க எல்லா டிஷ்ஷஸையும் ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் லெட்ஸ் ஸ்டார்ட் வித் தி ஸ்நாக். Yeah, sure. The samosa goes in first. That's right. Okay. I got more peas. எனக்கு பட்டாணி பிடிக்காதுன்னு சொன்னேன், முதல்ல வந்தது பட்டாணி தான். இந்த சமோசா வந்து அவ்வளோ கிறிஸ்பியாக இருக்குங்க. சமைச்சு நம்ம அதுக்கப்புறம் 2 டிஷ் சமைச்சோம், இருந்தாலும் அந்த டோ வந்து நல்லா கிறிஸ்பியாக இருக்குது, க்ரன்ச்சியாக இருக்குது. அண்ட் உள்ளே இருக்கிற ஃபில்லிங் வந்து அவர் சொன்ன மாதிரி தான் ரொம்ப மஷியாக பெசஞ்சு இல்லாமல் அது வந்து நல்லா திக்காக சங்கி பீசஸாக இருக்கிறனால நம்ம அது கடிக்கும் போது அந்த கிழங்கு டேஸ்ட் ரொம்ப நல்லாவே நமக்கு தெரியுது. அண்ட் இட்ஸ் டிஃப்ரெண்ட். யூஸ்வல் சமோசாஸை விட இது டிஃப்ரெண்டாக இருக்குது. Yeah. So chef, do you like your samosas today? Yes, I do. ஸோ அவர் சொன்ன மாதிரி நீங்கள் சரியாக சீல் பண்ணலன்னா இந்த சமோசா ஓப்பன் ஆகிடும். ஸோ நீங்கள் அதை எப்படி ஃபோல்ட் பண்ணுறீங்கன்னு தான் பொறுத்து இருக்குது. அடுத்து நம்ம இப்போ தண்டூரி சிக்கனை ட்ரை பண்ண போகிறோம். இது அவனில் 1/2 மணி நேரம் நல்லா பேக் ஆகி வந்திருக்கு. தேங்க்யூ ஷெஃப். No problem. There's a real zesty flavor that's going on with the tandoori chicken. Yeah. I like it. ஸோ நம்ம வந்து பார்த்தோம், அவர் வந்து லைம் ஜூஸ் போட்டார், லைம் ஜெஸ்ட் கூட போட்டார் மேரினேஷனில். அது வந்து ரொம்ப நல்ல ஃப்ளேவரை எடுத்து கொடுக்குது. வியப்பான ஒரு விஷயம் என்னென்னா, நம்ம தண்டூரி சிக்கன் செய்கிறோம், ஆனால் அந்த மேரினேஷன் மசாலாவில் ஷெஃப் வந்து ஃபிஷ் கறி மசாலா போட்டிருந்தாரு. அந்த ஃப்ளேவரும் ரொம்ப நல்லா இருக்கு. ஸோ இது ஆக்சுவலி ஒரு தண்டூரி சிக்கன் சாப்பிட்ற மாதிரியே தான் இருக்குது. எனக்கு பெருசாக ஒரு வித்தியாசம் தெரில. இப்போ நம்ம எல்லாருக்கும் ரொம்ப ஆசையாக இருக்கிற இந்த அமிர்த்சரி ஃபிஷ் அட்டாக் பண்ண போகிறோம். லெட்ஸ் ட்ரை தட் நவ். Let me serve that to you. தேங்க்யூ. ஓகே, ஸோ இதுக்கு சோடா வாட்டர்லாம் போட்டு நல்லா மொறுன்னு இருக்கும். அது மேலே கொஞ்சம் லைமையும் புளிஞ்சு அமிர்த்சரி ஃபிஷ் ரொம்ப நல்லாயிருக்கு. அவர் வந்து சோடா வாட்டர் யூஸ் பண்ணியிருந்தார் பேட்டரில். அப்போ தான் வந்து அந்த ஃப்ரை பண்ணி எடுக்கும் போது நல்லா மொறுன்னு இருக்கும்னு. அது மட்டும் இல்லை, நம்ம ஃபிஷ்ஷை அதோட கிரெயின் வழியாகவே நம்ம வெட்டுனா நல்லா அழகாக துண்டாக இருக்கும்னு சொன்னார்.
எனக்கு அது அப்போ ஆக்சுவலி சரியாக புரியல. இப்போ சாப்பிடும் போது தான் எனக்கு தெரியுது. ஏன்னா அது முழுசாக நமக்கு கிடைக்கிது அந்த ஃப்ளஷ். அது நம்ம வெட்டும் போது ஈஸியாக இருக்குது வெட்டுறதுக்கு, அப்படியே க்ரம்பிள் பண்ணி விழாமல். ஸோ இது வந்து நம்ம ஈவினிங் ஸ்நாக்காக சாப்பிட்டா ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். So you were giving us some tips that we should cut it along the grain. Yeah, that's right. So that actually makes a difference to how the flesh falls out when we cut it. Because if we don't cut along the grain, what happens is the fish starts to disintegrate a little bit, and then it's going to sort of try to pop out. And in the meat of the fish itself, there's a lot of moisture locked in there. So the moisture, when it's in the oil deep frying, it might break the batter, and you don't want that. ஓகே. ஸோ நீங்கள் along the grain ஏன் வெட்டணும்னா அப்போ தான் வந்து அந்த துண்டு வந்து வெளியே வராது அந்த பேட்டரை விட்டு, இல்லைன்னா அதோட ஈரத்தன்மையும் அந்த பேட்டரை வந்து ஓப்பன் பண்ண வச்சிடாது நம்ம எண்ணெய் சட்டியில் போடும் போது அப்படின்னு சொல்கிறாரு. ஸோ அது சாப்பிடும் போது எனக்கு நல்லா தெரிஞ்சிச்சு, உங்களுக்கும் புரிஞ்சிருக்கோன்னு நான் ஹோப் பண்ணுறேன். அடுத்து நம்ம வந்து ஒரு ஃபுட் பிளாகரை சந்திச்சு அவங்க நமக்காக என்ன யூனிக்காக டிஃப்ரெண்ட்டாக சமைச்சு கொடுக்க போகிறாங்கன்னு பார்க்க போகிறோம். தேங்க்யூ ஸோ மச் செஃப் இந்திரபா. No problem. Thank you for having me. Wishing everyone a very happy Deepavali. Super Samayal. Super Samayal. இடைவேளைக்கு பிறகு மீண்டும் சந்திக்கிறோம். இது சூப்பர் சமையல் தீபாவளி சிறப்பு நிகழ்ச்சி. ஒவ்வொரு நிகழ்ச்சியும் நம்ம ஒரு ஃபுட் பிளாகரை சந்திப்போம். அந்த வகையில் நம்ம கூட இன்னைக்கு இருக்கிறது ராஜேஸ்வரி. ராக்ஸ் கிச்சன்ல இருந்து ராஜேஸ்வரி. இவங்களுக்கு ஃபேஸ்புக்கில் மட்டும் 1.8 மில்லியன் ஃபாலோவர்ஸ் இருக்காங்க. அது எப்படி ராஜேஸ்வரி, நீங்கள் தான் சொல்லணும், ராக்ஸ் கிச்சன் எப்படி இவ்வளோ ஃபேமஸ் ஆனிச்சு ஃபேஸ்புக்கில்? நான் வந்து ஃபுட் பிளாகிங் ஸ்டார்ட் பண்ணது வந்து 2007. அப்போ வந்து சோஷியல் மீடியா வந்து அப்போ தான் பூம் ஆகிட்டு இருந்தது. ஸோ நான் ஃபஸ்ட்டு அதில் ஃபேஸ்புக்கில் பேஜ் ஆரம்பித்த போது ஈஸியாக எனக்கு ஃபாலோவர்ஸ் கிடைச்சாங்க. அப்போ உங்களோட சமையல், உங்களோட ரெசிபிஸ் எல்லாரும் கவர்ந்துருக்கு. அதனால தான் இன்னும் வரைக்கும் அவங்க ஃபாலோ பண்ணிக்கிட்டே வராங்கல்ல. கண்டிப்பாக. ஓகே, அந்த வகையில் இன்னைக்கு நமக்கு என்ன ரெசிபி செஞ்சு காட்ட போறீங்க? நம்ம வந்து ஃபஸ்ட்டு ஒரு ஸ்வீட் டிஷ்ஷோட ஆரம்பிப்போம். கேரமல் சேமியா பாயசம். அதில் என்ன ஸ்பெஷல்? ஸோ நம்ம யூஸ்வலாக வந்து சர்க்கரையை டைரெக்டாக சேமியா பாயசத்தில் ஆட் பண்ணுவோம். இப்போ வந்து நம்ம வந்து ஒரு லெவல் மேலே போயிட்டு கேரமலைஸ் பண்ணிவிட்டு அதை வந்து நம்ம பாயசத்தில் யூஸ் பண்ண போகிறோம். ஓகே, ஸோ பாயசம் இல்லாமல் நம்மளோட ஃபங்க்ஷன் எதுவுமே ஸ்டார்ட் பண்ணாது. ஸோ இப்போ வந்து நம்ம ஸ்பெஷலாக கேரமல் பாயசம் வச்சு சாப்பிட்டு பார்க்கலாம், விருந்தாளிங்களுக்கு கொடுக்கலாம். எக்ஸைட்டிங்காக தான் இருக்கும், சின்ன பிள்ளைங்களுக்கும் கண்டிப்பாக பிடிக்கும். கண்டிப்பாக. ஓகே, ஸோ இதுக்கு தேவையான பொருட்கள் இதுக்கு வந்து நம்ம சேமியா அரைக்கப் எடுத்திருக்கோம், அதே அளவுக்கு சர்க்கரை, அப்புறம் பால். ஓகே, இது வந்து எவாப்ரேட்டட் மில்க். இது வந்து இன்னும் நம்ம கேரமல் ஃப்ளேவரை வந்து என்ஹான்ஸ் பண்ணி கொடுக்கும். ஓகே, சுண்ட காய்ச்சின பால்னு கூட வச்சுக்கலாம். அப்புறம் முந்திரி பருப்பு, திராட்சை, ஏலக்காய், ஒரே ஒரு துளி உப்பு. ஏன்னா ஃப்ளாட் டேஸ்ட்டாக இருக்கக்கூடாது இல்லையா, அதனால எல்லா ஸ்வீட்லேயும் ஒரு சிட்டிகை உப்பு போடுவோம். ஸோ ஒரு சிட்டிகை உப்பு. ஓகே, ஸோ இது வந்து ரொம்ப சிம்பிளான ஒரு சேமியா பாயசம், ஆனால் ரொம்ப டேஸ்டியான ஒரு பாயசம். ஆமாம். இது எப்படி ஆரம்பிக்கலாம்? முதல்ல நம்ம நட்ஸை ஃப்ரை பண்ணி தனியாக எடுத்து வச்சுக்கலாம். அதுக்கப்புறம் சேமியாவையும் நெய்யில் வறுத்து எடுத்து வச்சுக்க போகிறோம். முதல்ல நெய் ஆட் பண்ணிக்கலாம். ரொம்ப நெய் தேவையில்லை. ஓகே, இதில் வந்து ஃபஸ்ட்டு முந்திரி பருப்பு ஆட் பண்ணி ரோஸ்ட் பண்ணிக்கலாம். ஓகே, ஸோ ராஜேஸ்வரி, உங்கள் ராக்ஸ் கிச்சனில் ரொம்ப ஃபேமஸ் ஆனது வந்து உங்கள் ஸ்வீட் ஐட்டம்ஸா? ஆமாம், தீபாவளி ஸ்வீட் ஐட்டம்ஸில் தான் என்னோட பிளாக் வந்து ஃபஸ்ட்டு பாப்புலரைஸ் ஆனிச்சு. அப்போ ஃபர்ஸ்ட்டு நீங்கள் போட்ட அந்த டிசர்ட் ரெசிபி என்னது? ஜாங்கிரி, பாதுஷா, இந்த மாதிரி தீபாவளிக்கு ஸ்பெஷலாக செய்கிற ஸ்வீட் ஐட்டம்ஸ் தான் நிறைய தேடினாங்க. ஸோ அப்போ வந்து அவ்வளோவா இந்த ரெசிபிஸ் வந்து இன்டர்நெட்டில் கிடையாது. இது வந்து 2007. ஸோ உங்களோட ஃபுட் பிளாகிங் வந்து ஃபேஸ்புக்கில் தான் ஆரம்பிச்சுது. என்னோட ஃபுட் பிளாகிங் வந்து முதல்ல பிளாகர்னு ஒரு பிளாட்ஃபார்ம் இருந்தது, ஃப்ரீ பிளாட்ஃபார்ம். அதில் தான் நான் வந்து ஃபஸ்ட்டு பிளாக் பண்ண ஆரம்பித்தேன். அப்போ வந்து ஃபேஸ்புக் ஆக்சுவலாக கிடையாது. எவ்ரிடே ரெசிபீஸ் தான் நான் அதில் போஸ்ட் பண்ணிட்டு இருந்தேன். ஸோ நீங்கள் தான் வந்து ஓஜி ஃபுட் பிளாகர். ஏன்னா நீங்கள் வந்து இந்த சோஷியல் மீடியாலாம் ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முன்னாடியே நீங்கள் பிளாக் பண்ணிட்டு இருந்திருக்கீங்க. ஆமாம், கரெக்ட். அது வந்து இப்போ நியூ ஜெனரேஷனுக்குலாம் தெரியுமா தெரியாது, பிளாக்னா என்ன, அதெல்லாம் பண்ணலாமா அப்படின்னு. ஸோ நீங்கள் அங்கே ஆரம்பிச்சிங்க.
ஆமாம், அதுக்கப்புறம் ஃபேஸ்புக் ஸ்டார்ட் ஆச்சு. என்னோட வெப்சைட்டுக்கு ஒரு ஃபேன் பேஜாக தான் நான் வந்து ஃபேஸ்புக் ஸ்டார்ட் பண்ணேன், பேஜ் ஸ்டார்ட் பண்ணேன். நான் என்னென்ன போஸ்ட் பண்ணுறேனோ அது வந்து ஃபேஸ்புக்லேயும் ஷேர் பண்ணுவேன். ஸோ அது வழியாக தான் என்னோட ஃபாலோவர்ஸ் க்ரோ ஆச்சு. ஓகே, நைஸ் நைஸ். ஓகே, ஸோ இப்போ கோல்டன் ப்ரௌன் ஆயிடுச்சு. இதோடவே நம்ம வந்து உலர் திராட்சை சேர்த்துக்கலாம். இது வந்து ஒரு ப்ளோட் ஆகிற வரைக்கும் லைட்டாக வறுத்தா போதும். ஸோ இது நம்ம தனியாக எடுத்து வச்சுக்கலாம். ஓகே, இப்போ வந்து நம்ம வறுத்த நட்ஸ், ட்ரை ஃப்ரூட்ஸ் அண்ட் நட்ஸை வந்து தனியாக வச்சுட்டு அதே நெய்யில் வந்து நம்ம இந்த சேமியாவை வந்து லேசாக வறுக்க போகிறோம். இந்த நெய் போதுமா? போதும். ஓகே, பொதுவாக பாயசத்துக்கு வந்து நம்ம நெய் கொஞ்சம் கம்மியாக போட்டாலே நல்லா தான் இருக்கும். ஓகே. சில பேர் வந்து சில் பண்ணி சாப்பிடுவாங்க. அப்போ வந்து நம்ம நெய் ஜாஸ்தியாக போட்டோம்னா சில் பண்ணும்போது அந்த நெய் ரொம்ப திக் ஆகிட்டு அது ஒரு மாதிரி டெக்ஸ்சரை அஃபெக்ட் பண்ணும். அது ஒரு மாதிரி உறைஞ்சிக்குமா? ஆமாம், கரெக்ட், எக்ஸாக்ட்லி. ஸோ அதனால பாயசம் மாதிரி தண்ணியான டெசர்ட்டுக்கெலாம் வந்து நம்ம நெய் கொஞ்சம் கம்மியாக போட்டதுனால. ஓகே. ஸோ இப்போ கொஞ்சம் வறுத்தாச்சு. ரொம்ப கலர் மாறணும்னு தேவையில்லை. லைட்டாக அந்த நெய்யில் கோட் ஆகி கொஞ்சம் ஃப்ரை ஆனாலே போதும். இப்போ வந்து இந்த சேமியாவை இந்த பாத்திரத்தில் போட்டு வேக வைக்க போகிறோம். ஓகே. ஸோ நான் 1/2 கப் சேமியா எடுத்தேன். ஒரு 1.5 கப் அளவுக்கு தண்ணி சேர்த்து இதில் நம்ம வேக வைக்க போகிறோம். சேமியா இப்போ கொதிச்சிட்டு இருக்கு. இது ரெடி ஆகுற வரைக்கும் இப்போ வந்து அடுத்து என்ன செய்ய போகிறோம்? இப்போ வந்து நம்ம கேரமல் ரெடி பண்ணிக்கலாம். ஸோ இந்த பாயசத்தோட மெயின் ஸ்பெஷாலிட்டி அது வந்து இந்த கேரமல் தான். ஓகே, இப்போ நான் 1/2 கப் சேமியா எடுத்திருக்கேன், 1/2 கப் சுகர் இதுக்கு. ஓகே. எவ்வளோ அளவு சேமியா இருக்கோ அவ்வளோ அளவு சீனி, கரெக்டா? ஓகே. இது வந்து அப்படியே நம்ம வந்து இது வந்து ஹீட்டில் அப்படியே நம்ம மெல்ட் ஆக விட போகிறோம். அப்படியே அது கேரமலைஸ் ஆகும். அது கேரமலைஸ் ஆனதுக்கப்புறம் நம்ம அதில் தண்ணி இல்லை பால் சேர்த்து அதை லிக்விடைஸ் பண்ணிக்கலாம். இப்போ வந்து நம்ம எதுவும் சேர்க்க தேவையில்ல? எதுவும் சேர்க்க தேவை. ஓகே, அது ஹீட்லேயே வந்து கேரமலைஸ் ஆக போகுது. ஓகே. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா சுகர் நல்லா மெல்ட் ஆகி இந்த கேரமல் கலர் வருது பார்த்தீங்களா? ஆமாம், உங்களுக்கு அந்த வாசனையும் லைட்டாக வரும். கண்டிப்பாக கேரமல் ஸ்மெல் நல்லா தெரியுது. ஸோ இந்த கேரமல் ஸ்மெல் தான் நம்ம பாயசத்தில் வந்து ஹைலைட்டாக இருக்க போகுது. ஓகே. ஸோ இப்போ வந்து கேரமல் பண்ணோன்னே அடுத்து வந்து நம்ம என்ன ஆட் பண்ண போகிறோம்? இப்போ இது கேரமலைஸ் ஆன போது நம்ம ஒரே ஒரு சிட்டிகை உப்பு ஆட் பண்ண போகிறோம். ஓகே. ஏன்னா இல்லாட்டி டேஸ்ட் வந்து கொஞ்சம் ஃப்ளாட்டாக இருக்கும். ஒரு சிட்டிகை உப்பு போட்டோம்னா பேலன்ஸ்டாக இருக்கும். ஓகே. ஸோ இது வந்து நீங்கள் ஸ்டவ்வில் ஃப்ளேமில் பண்ணிங்கன்னா இன்னும் கொஞ்சம் ஃபாஸ்ட்டாக ஆகும். அப்போ வந்து நீங்கள் கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லாக இருக்கணும். இல்லாட்டி கேரமல் வந்து ஈஸியாக பேர்ன் ஆகிடும். அந்த மாதிரி கருப்பாயிடுச்சுன்னா அது கசக்கும். அப்புறம் பாயசம் வந்து கசப்பு டேஸ்ட் வந்துடும். நோ. ஓகே. ஸோ இப்போ கேரமலைஸ் ஆயிடுச்சு. நம்ம இதில் வந்து பால் சேர்த்துக்கலாம். ஓகே. இப்போ இந்த கேரமல் வந்து நம்ம பால் ஊற்றினோடனே அப்படியே கிறிஸ்டலைஸ் ஆயிடுச்சு. இப்போ இது கரையிற வரைக்கும் நம்ம ஹீட் பண்ண போகிறோம். ஓகே. ஏன்னா அந்த டெம்பரேச்சர் அப்படியே கூல் ஆயிடுச்சு. ஓகே. ஸோ பால் ஊற்றினோடனே அந்த சர்க்கரைலாம் கொஞ்சம் ஹார்டன் ஆயிடுச்சு. ஏன்னா டெம்பரேச்சர் சேஞ்ச்னால. ஆமாம். ஸோ இப்போ வந்து நம்ம அடுத்து ஏதாவது ஆட் பண்ண போகிறோமா? ஆமாம். இப்போது பால் ஊற்றிட்டு ஹார்டன் ஆனதுக்கப்புறம் லைட்டாக இது மாதிரி லூசன் பண்ணிக்கலாம். இப்போ வந்து இந்த பாலில் வந்து இந்த கேரமல் மெல்ட் ஆகி பாலோட கலரே லைட்டாக மாற ஆரம்பிச்சிருக்கு. இப்போ வந்து நம்ம வெந்த சேமியாவை வந்து இதில் ஆட் பண்ண போகிறோம். ஓகே. அந்த நெய் அந்த தண்ணி எல்லாமே சேர்த்து ஆட் பண்ணுறோம். ஓகே. இப்போ வந்து 1/2 கப் சேமியாவுக்கு நான் 1/2 கப் சுகர் ஆட் பண்ணியிருக்கேன். ஓகே. இப்போ வந்து உங்களுக்கு சர்க்கரை ஜாஸ்தியாக வேணும்னாலோ இல்லை கம்மியாக வேணும்னாலோ உங்கள் டேஸ்ட் பட்ஸ்க்கு தகுந்த மாதிரி நீங்கள் கொஞ்சம் அட்ஜஸ்ட் பண்ணி சேர்த்துக்கலாம். ஓகே. ஆமாம், இப்போ எங்கே போனாலுமே நிறைய பேர் வந்து லெஸ் ஸ்வீட் தான் கேட்குறாங்க. ஸோ அந்த மாதிரி நீங்கள் சுகர் கான்ஷியஸாக இருந்தீங்கன்னா நீங்கள் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கலாம்.
ஸோ உங்களோட ரெசிபீஸ் உங்களோட ஃபேன்ஸ்லாம் கேட்பாங்களா? ஏதாவது ஹெல்த்தி ஆல்டர்னேட்டிவ் சஜஸ்ட் பண்ணுங்கள், இந்த கிளாசிக் ரெசிபியை வந்து எப்படி இன்னும் கொஞ்சம் ஆரோக்கியமாக சாப்பிடலாம் அப்படின்னு கேட்பாங்களா? ஸ்வீட் பொறுத்த வரைக்கும் நான் ரொம்ப சேஞ்ச் பண்ண மாட்டேன். ஏன்னா நம்ம செய்கிறதே வந்து அக்கேஷ்னலாக தான் செய்வோம். இப்போது தீபாவளி அந்த மாதிரி ஃபெஸ்டிவல்ஸ்க்கு தான் நம்ம செய்வோம். அப்போ வந்து நான் அவங்களுக்கு என்ன சஜஸ்ட் பண்ணுவேன்னா, நீங்கள் பண்ணுறத வந்து குவான்டிட்டியை குறைச்சி சாப்பிட்டுக்கோங்க, போர்ஷன் கண்ட்ரோல் பண்ணுங்கள். அதர்வைஸ் டேஸ்ட், ஒரிஜினல் டேஸ்ட் வந்து மாறிடும். ஸ்வீட்டுக்கு வந்து அது பேரே ஸ்வீட் தான், ஸ்வீட் கம்மியாக போட்டோன்னா நல்லா இருக்காது. ஸோ இது நல்ல லாஜிக் தான். இல்லைன்னா நீங்கள் ஸ்வீட்டே சாப்பிடாதீங்கிறாங்க உங்களுக்கு வேணாண்ணா. ஓகே, இப்போ கேரமல் நல்லா கரைஞ்சிடுச்சு, எல்லாமே கரைஞ்சிடுச்சு, எல்லாம் சேர்ந்து வந்துருச்சு. கலர் பாருங்கள் எவ்வளோ அழகாக இருக்கு. இதில் வந்து கடைசியாக நம்ம எவாப்ரேட்டட் மில்க். ஓகே, இது ரொம்ப ஆட் பண்ண வேணாம், ஒரு 1/4 கப் ஆட் பண்ணால் போதும். ஓகே, கடைசி ஸ்டேஜில் இதை ஆட் பண்ணிக்கலாம். இதை ஆட் பண்ணி ரொம்ப நேரம் கொதிக்கணும்னு அவசியம் இல்லை, லைட்டாக ஒரு கொதி வந்த போதும் ஆஃப் பண்ணிடலாம். ஓகே. ஸோ இப்போ எல்லாம் சேர்ந்து ஒன்றா கொதிச்சிச்சு, அடுப்பு ஆஃப் பண்ணிடலாம். கடைசியாக நம்ம ஏலக்காய் போட்டுக்கலாம். ஓகே, இப்போ கேரமல் பாயசம் ரெடி ஆயிடுச்சு. நம்ம சர்வ் பண்ணிட்டு வறுத்து வச்சிருக்க நட்ஸ் போட்டு கார்னிஷ் பண்ணிடலாம். ஓகே. ஓகே, இப்போ கேரமல் பாயசம் ரெடி ஆயிடுச்சு. அழகாக நெய்யில் வறுத்த அந்த முந்திரி பருப்பு ரேசின்ஸ் எல்லாம் மேலே போட்டு ரெடியாக இருக்குது. இதை ட்ரை பண்ணி பார்க்க போகிறேன். அந்த கேரமல் ரொம்ப நல்லா வந்திருக்கு அந்த பாலோட. அண்ட் நீங்கள் வந்து அந்த தண்ணி சேர்க்கும் போது அந்த பால் கொஞ்சம் டைல்யூட் ஆகும்னு நினச்சேன். பட் நீங்கள் அந்த இவாப்ரேட்டட் மில்க் போட்டனால அந்த ஃபுல்னஸ் இன்னும் அங்கே இருக்குது. இந்த கேரமல் பாயசத்தை நீங்கள் சொல்கிற மாதிரி நம்ம விருந்தாளிங்களை அசத்தணும்னா லாஸ்ட் மினிட்டாக யாராவது வீட்டுக்கு வரதா இருந்தால் அதை செஞ்சு கொடுத்துடலாம். அவங்களுக்கும் கொஞ்சம் வித்தியாசமாக இருக்கும் இந்த தீபாவளி சமயத்தில். ஸோ ரொம்ப நன்றி ராஜேஸ்வரி. தேங்க்யூ. உங்களை நான் அடுத்த நிகழ்ச்சியில் இன்னொரு ப்ரொஃபஷனல் ஷெஃப், இன்னொரு ஃபுட் பிளாகரோட சந்திக்கிறேன்.